میں تو اوپر بات کرنے بلاک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں تو بات کرنے کو بیٹھا ہوں. نہیں اس کو کوئی بلاک نہ کرے، ٹھیک ہے؟ دوڑ کسی نے گیا جی، بلاک نہیں کیا، ڈر کے بلا لیں بھاگ اوپر، گیا ہم تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھاگ گیا ڈر کے ملک بھائی مسلمان ملک بھائی رک جائیں، ملک بھائی رک جائیں. اور جعلی مسلمان دوڑ گیا. قادیانی تھوڑا ہی ہے. ملک سمیر ملک کو اتارتے کہ نہیں اتارو ملک کو یار. اتار دے تیرے پیو دی برا نے. یہ پیشاب پینے والے چپ کر. آپ نے جو عامر نذیر صاحب نے اصول تفسیر بیان کیا ہے، سن لیں تمام بھائی. میں کہنا جو تھا تو عامر رشتہ صاحب لینا نے ہے یار، میں یہاں نے پر تو اصول یاد تفسیر بیان کیا ہے، 1400 سال کے کہنا رشتہ آئمہ لینا ہے رگڑ تھوڑے دیے ہیں مرزائیہ بیچ کو میں. لوں. رگڑنے سمجھ یار ملک بھائی وزیر تعلیم رک جائیں، لانتی وزیر میں تعلیم کہنا مائک بند تھوڑے کریں. کو رشتہ لینا ہے. یار عامر ملک بھائی کو واپس سمیر بھائی لے. میں چلا جانا ہے، گالی ہوئی تو میں نے چلا جانا ہے. سمیر بھائی ان کو مائک بند کریں ملک بھائی کا. عامر بھائی اپنا سمیر بھائی، مالک بھائی میں ان عامر کو بھائی کو واپس لے کال پر. ہاں میں نے ان کو کال ڈالی ہے، وہ آئیں گے، لیکن وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے. اگر گالی گلوچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جی نہیں چلیں ایک منٹ ملک بھائی مائک بند کر لینا یار. میں یہ بتا رہا ہوں بس 5 منٹ ہیں، وہ آ جائیں گے تو بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو عامر صاحب نے اصول تفسیر بیان کیا ہے، 1400 سال کے سارے ائمہ اربعہ علماء رگڑ دیے ہیں بیچ میں. کوئی ایک اصول تفسیر بھی انہوں نے صحیح بیان نہیں کی ہے. جتنے بھی اصول تفسیر علماء نے بتائے ہیں نا، جو علماء فقہاء نے بیان کیے، سارے کے سارے رگڑے گئے. وہابیوں کے ابن تیمیہ بھی بیچ میں رگڑے گئے، کیونکہ ان کی کتاب مجموع الفتاوی ہے، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے اسی آیت کے بارے میں. ان کو وہ بھی نہیں پڑھنے کی توفیق ہوئی. اور تفسیر ابن تیمیہ جو اس کو جمع کیا گیا، اس میں بھی کچھ اصول لکھے صحت کے مطابق، وہ بھی نہیں تھے. سارے کے سارے علماء رگڑ دیے بیچ میں 1400 سال جتنے علماء گزرے ہیں. اس کے علاوہ امام مرغوی اور امام ربانی نے جو تفسیر کی وہ بھی غلط کی ہوئی ہے ان کے نزدیک. انہوں نے سب نے کہا ہے کہ یہ جو معنی ہے یہ حقیقت سے اس مبنی نہیں ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب بات فرمائے، جو ہم مسلمان وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب بات فرمائے، جو ہم مسلمان وہ تو سمجھتے ہیں. ذرا غیر مسلم جو آپ پاس آئے گا، جو مسلمان نہیں ہے، وہ کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کل یا عبادی، اردو ترجمہ بنتا ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو. تو غیر مسلم ہے، جو ہم تو چلو مسلمان بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ، اب ہمیں نہیں بھی مانتے، وہ تو کبھی آپ کی بات مانے گا ہی نہیں. وہ تو کہ نہیں محمد خدا کا دعویٰ کیا ہوا. مہربانی کریں ملک بھائی رک جائیں نا یار، ملک بھائی رک جائیں. عامر بھائی کو واپس لے. ہم تو بلا رہے ہیں، میں تو ان بیٹھا بلاک ہوں. کر وہ دیا دوڑ ہے، گیا، لسٹ میں ہے ہی نہیں. عامر بھائی بھاگ گیا ہوا ہے. اگر وہ آئیں گے یار میں بتا رہا ہوں، لسٹ میں ہی نہیں ہے جی. لوگوں نے اس کا کال کھولا ہوا ہے. آپ لوگوں نے میں سامنے امام ابو کا کال کھول کے بیٹھا ہوں یار. اس کو دوسری آئی ڈی سے بھیج دو. کال کھول کے بیٹھا ہوں یار. اس کو دوسری آئی ڈی سے بھیج دو. دوسری آئی ڈی سے بھیج دو، وہ بھاگ گیا ہوا ہے. یار ایک منٹ، جونیئر صاحب، واٹر صاحب، سارے میوٹ کرے ہو. سمیر بھائی جی کس نے بلاک کیا اس کو؟ پتہ نہیں، کسی نے میں ہی موڈریٹر ہوں نا یہاں پہ، میں ہی موڈریٹر ہوں نا. نہیں، ان کا میں نے ابھی چیک کیا ہے، میں نے ان کا چیک کیا، کسی نے ان کو بلاک کیا ہے. میں نے بلاک نہیں. میری بات سنو نا، اس کو موڈریٹر ہی بلاک کر سکتا ہے، دوسرا بندہ تو نہیں کر سکتا. تو میری وہ آئی ڈی چل رہی ہے، میری اپنی بروڈ چل رہی ہے جس پہ بھائی آپ صرف آپ ہی ادھر موڈریٹر نہیں ہو، اور بندے بھی ادھر موڈریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اس کو دیکھیں گے پتہ چل جائے کس بندے نے بلاک کیا ہوا ہے اس کو. یار ریکارڈنگ سے نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یار اس کو بلاک لسٹ میں جائے گا نا، وہ اوپر آ جائے گا کس بندے نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک لسٹ میں جا کے دیکھ لو یار. بلاک کیا ان کو عباس جو گالی دیتا ہے اس کو بلاک کرنا چاہیے. ملک صاحب میں آپ کے سامنے نا ایک اصول تفسیر بیان کرتا ہوں، مجھے یہ بتانا ہے لکھا ہوا کتاب میں یہ صحیح لکھا ہوا ہے. ہاں میں نے ان کو ڈالی ہے، وہ آئیں گے. بات لکانا ظہو کا اصول تفسیر، ان کی اصول تفسیر بھائی، اصول تفسیر سنو، اور تفسیر میں بحث کر رہے ہیں. ایون کہ یہ سارے جانتے ہیں ملک بھائی. ملک صاحب سن لیں، ملک صاحب سن لیں. اصول تفسیر میں مفسرین، او بھائی سن لو ملک سن لو یار، او میری بات تو سن لو، ڈرنا لوگوں سن لو. جو امت محمدیہ کے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ تفسیر جو ان سے ہوتی ہے اس کو مانو یا نہ مانو، اس میں بحث نہیں کی جاتی. وہ جو مرضی کرے. میرے صاحب تفسیر کے اوپر تفسیر کی گئی ہے، تفسیر پہ بحث نہیں ہوتی. عثمان صاحب، عثمان رضوی بھائی ہیں، یہ سورہ تفسیر بیان کرتے ہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا. یہ گالی بات سے بات کرتے ہیں. عثمان رضوی بھائی نا سورہ تفسیر بتائیں گے. عثمان بھائی مائک کھولیں، اور جو عامر بھائی نے سورہ تفسیر بیان کیا ہے، سورہ تفسیر دوبارہ دہرا دیں ذرا جلدی سے، بہترین کر کے. دیکھ لیں، اس کو اتاریں تو میں چلا جاؤں گا، اس کو اتاریں ہم چلے جائیں گے. اس کو نہ لو، یہ بہت گالی باز ہے بندہ. جی عثمان بھائی آئے ہیں. عثمان بھائی اصول تفسیر ابھی بیان فرمائیں گے جلدی سے. جی عثمان بھائی، اصول تفسیر کیا ہوتا ہے ذرا بیان فرمائیں گے. اصول تفسیر کی کیا جو ان کے کیٹیگریز ہیں وہ بیان فرما دیں جلدی سے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو عامر نذیر صاحب نے بیان کیا ہے کیا وہ اصول تفسیر کے دائرے کے اندر آتا ہے کہ وہ گیا دائرے سے باہر. جی بولے، بیان کریں.
جی عثمان بھائی بات کریں. چلے گئے وہ بھی بھائی, ہم نے نہیں, تو میں تو موڈ بھی نہیں ہوں بھائی. یہ ان کو بلاک کر رہے ہیں آپ کے موڈیٹر, ان کو یار میں تو موڈریٹر ہی نہیں ہوں بھائی, میں تو موڈ ہی نہیں ہوں. بندے لے آؤ, وہ سب بھاگ گئے سمیر بھائی, سب بھاگ سمیر گئے بھائی آپ موڈیٹر کو نہیں ان کو فاتح واپس بھائی, کال ڈالا ہے میں نے ان کو, اگر وہ آنا چاہتے تو آئیں گے. ٹھیک ہے, ان تو کو پہلے آپ نے جو ہے موڈیٹر ختم کرے, موڈیٹر سارے موڈیٹر ختم کریں. اچھا یار نیچے آ جائیں, واٹر بھائی وزیر تعلیم فاتح بھائی لیو کریں کال کو. آپ مجھے نا ماڈریٹر ذرا بنا دیں, ذرا کیا نام ہے سمیر بھائی, ذرا مجھے ماڈریٹر تو بنائیں. ہاں بھاگو ابھی بھاگو فتح بھائی, بھاگو نا. اوکے جی, بات ہے کہ بندہ بھاگے. تیرے مرزے کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ دیکھو بات سمیر, کا جواب دے یہی سکے. جس نے بولنا تھا, تو نے اس نے یہی بولنا تھا. ڈالو لعنت جس نے بلاک کیا ہے, لعنت اس پہ بے شمار جس نے بلاک کیا ہے. یہ نرجس کا بچہ ہے, نرجس کا. تو مچھو رنڈی کا بچہ ہے. ابھی یہ دیکھ رہا ہے سمیر بھائی, یہ مجھے گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے, پھر نہ کہنا یہ مجھے گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے, پھر نہ کہنا سمیر بھائی. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں سرکاری لانتی نے ان کے اسلام سارے چیک کرو. وہ بک بک کیوں پہلے کر رہے ہیں, اسلام چیک کرو, وہ بک بک پہلے کیوں اس سے کیوں جا رہے ہیں. اچھا مرزا قادیانی کو لتر یہاں پڑے تھے, روایت لگاؤں. امرتسر میں لتر پڑے تھے, روایت لگاؤں. خدیریوں کا اسلام مرزا قادیانی کو لتر پڑے تھے, روایت لگاؤں کہ نہ لگاؤں. عامر خدیری بچ گیا, نرجس کا بچے گا. کچھ نچو رنڈی کا بچہ ہے جس کی مٹی چوک میں تھی. تو ام طاہر کا بچہ ہے, تو امت الوارث فتح مرزا مسرور دی بیٹی دا بچہ ہے جڑی جیم دے وچ کردی ہے. مرزا قادیانی دے اوتے لعنت ہے. اپنی بیٹی نال زنا کردا رہیا ہے, او دے تے لعنت بھیج جڑا اپنی ہی بیٹی دے نال زنا کردا ابھی اتارنا نہیں ہے دو نمبر سمیر بھائی, اتارنا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. ابھی مجھے اتارنا نہیں ہے, آپ گالی بازی ابھی مجھے اتارنا نہیں ہے. تیری نچو رنڈی دے منہ دے وچ مترا, تیری نچو رنڈی دی چور دے وچ کسی تیری نچو رنڈی دے منہ تے مترا, اور تیری نچو رنڈی دے کتی بنا چودا, اور تیری نچو رنڈی دے کتی بنا چودا, تیری نچو رنڈی دے کتی, اور تیری نچو رنڈی کتی, تیری امپل تار کتی, تیری امے تار کتی, تیری امے تار رنڈی ماں دی بچی, اور تیری امے تار مچھو آتی سی او تے لعنت ہے. تیری نچو رنڈی لڑتی, تیری امے تار لڑتی, تیری نچو رنڈی لڑتی, تیری امے تار منہ تے, اور تیری امے تار دے منہ چلانا حرام ہے, تیری امے تار دے منہ چلانا. تیری بیبے, اوے تیری پنجویں خلیفے دی دین ہوئی ہے, تیری بیبے, اور تیرے دو نمبر خلیفہ خود اپنی بیٹی دے نال زنا کردا رہیا ہے. تیری بیبے, اور تیرا چپ کر گشتی دے بچے, چپ کر. اور تیرا دو خود اپنی بیٹی نال زنا کردا رہیا, لوگوں کو لکھ رہا ہے پاند پتہ یاد نہیں. گشتی دا بچہ, تو اپنی بیٹی نال زنا کردا ہے, سانو کی لگے. تیرا دو نمبر خلیفہ اپنی بیٹی نال زنا. ان سب کو اتارے. اچھا بات سنو, قرآنوں دی سے بات کرو گے, اوے قرآنوں دی سے بات کرو گے. السلام علیکم. دیکھیں بھی, جو بدتمیزی کرے گا اسے برداشت نہیں ہوگی. آئیں عقیدہ ختم نبوت اپنا بیان کریں قرآن مجید کے مطابق. ہاں جی, کون بیان کرے گا؟ مجھ سے بات کریں, میں احمدی مسلمان ہوں. ہاں جی, کون بات کرے گا؟ اب ہم تینوں احمدی رہ گئے ہیں, وہ سارے چلے گئے ہیں. میں اٹھاتا ہوں 1 منٹ. یعنی گندگی نکال دی گئی ہے. بہت ہی گندی زبان استعمال کر رہے تھے یار, بہت. سمیر بھائی مجھے اتارا کس نے ہے؟ سمیر بھائی مجھے کس نے اتارا ہے؟ بھائی آپ گالی دیتے تو نہیں اتارا بھائی یار, یہ کیا کرے یار, اس طرح نہ کرو, وہ بات کرنے آئے تھے نا. نہیں وہ گالی بازوں کو نہ لاؤ سمیر. نہیں, جو گالی دیا نا جس نے, اس کو دوبارہ نہ اٹھائیں پلیز. جو گالی دے, میں تو کہتا ہوں اس کو کبھی بھی نہ اٹھائے دوبارہ. اچھا, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں. برتن میں جو ہے وہی باہر آئے گا نا. اچھا بھائی جان 1 منٹ. سمیر بھائی بہت شکریہ, آپ نے پچھلے موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات ہونے دی ہے. امید ہے سلطان ہے نا, 1 منٹ, یہ جو سلطان ہے یہ شاطم رسول ہے.
कोई बात नहीं, हम ना इतनी गंदगी समीर, गंदी थैंक जुबान यू इस्तेमाल आपको। की है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसको तो एक सेकंड के लिए खबीस बर्दाश्त इंसान नहीं किया सारे जा बिठा सकता। के उत्ते ते तू दज्जाल कज़्ज़ाब जेड़ा मिर्जा कादियानी दज्जाल यार यार सामने सुल्तान ये भाई, तेरा एक मिनट यार, एक मिनट, सारे भाई रुक जाएं, क्योंकि मैंने ना ये सारा अच्छा देख बंदा है, लिया, अफजल भाई सारा अच्छा मैंने बंदा है, लुबेल बाब देख लिया था कोई आज। नीचे नहीं करे। समीर भाई देखें, मैंने ना सारा लुबेल बाब देख लिया है। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो मोड हूँ नहीं ना, मेरे पास कोई एक्सेस है आपकी लाइफ पे, मैं तो बड़ा बड़ा ही आम सा बंदा हूँ। जो मैंने रिकॉर्डिंग की आमिर नज़ीर साहब की, और जो उन्होंने फतवावे लगाए हैं 14 साल के पीछे उलमा और अंबिया जो उन्होंने बीच में रगड़ दिए हैं, मायने ये हुए, जो मैं इसको लुबेल बाब समरी बता दूं कि जो आमिर नज़ीर साहब सारा वो इस्तिहारे को बयान फरमा रहे, इनके मुफस्सिरीन जो सूरह तफसीर में इमाम अबू हनीफा समेत, क्योंकि उनके भी शागिर्दों ने तफसीर को थोड़ा सा जमा किया हुआ है, और क्योंकि साबित तो नहीं बड़ा लेकिन जमा किया हुआ है, और बाकी जितने भी उलमा गुजरे हैं उन सब ने तफासिर को जमा किया हुआ है। अब मजे की बात यह है, जो तफासिर को जमा करने के बाद जो उन्होंने लुबेल बाब सूरह तफसीर निकाले हैं, जो यहाँ लाइव पर बात हुई इस्तिहारे के ऊपर सब कुछ सारे के सारे उन्होंने बीच में रगड़ दिए। उन्होंने इमाम रब्बानी, इमाम मुर्गई और इमाम कुर्तुबी तो ऐसे रग रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने छोड़े, उनके पल्ले कुछ नहीं है। जब आपको सूरह तफसीर मालूम ही नहीं है मेरे भाई, तो क्यों बैठ के उस्ताद बन रहे हो बिला वजह? आप बिला वजह उस्ताद बनते हो, सूरह तफसीर का आपको कख नहीं पता, और आप बयान कर रहे हो ये और वो और वो और ये। मेरे पास सामने मैंने इमाम अबू हनीफा का स्कैन लगाया, मेरे पास मौजूद पड़ा हुआ है। जो असूल होता ही नहीं है बिला वजह उसको ना बयान फरमाए। अस्कानी साहब नीचे आए हैं, उनसे मैं समीर साहब क्या हो रहा है, खैरियत है? मैं तो इधर बस 2-3 यार हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू यार हुआ। राहत भाई को ऊपर ले लें, अस्कानी साहब को वो सूरह तफसीर बयान फरमाएंगे, वो अच्छे भाई हैं हमारे। अफसानी साहब चले गए। अस्कानी साहब ऊपर है सूरह तफसीर, और पता है बात क्या है, हमारे अहमदी भाई ने पहले उनका किधर पूछ लिया करें। एक मिनट, ये जो अदनान साहब हैं, ये अदनान साहब आप अहमदी मुसलमान हैं क्या? हाँ जी, अपने अहमदी हैं ये, चलें ठीक मेरा ख्याल है। मियां साहब जो उनकी फैमिली, हाँ उनकी वाइफ। अच्छा जी मियां अच्छा, साहब मैं आप सारे बात करना चाहेंगे मोहतरम मियां साहिब? मियां साहब अहमदी हैं? मेरा नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल अहमदी हैं। नहीं, यहाँ पर अब सब अहमदी, अफजल साहब अहमदी, जी मैं अहमदी हूँ, मैं अहमदी हूँ। सब क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं हो रहा है भाई। अब आमिर नजीर साहब आए थे, उन्होंने सवाल की, फिर इन्होंने जवाब दी, फिर आगे बात नहीं बनी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। साहब बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। आप ऐसे लोग देखें जो दलील से बात करे, कुरान और हदीस के हवाले से, इखलाक से बात करे, ही इज मोस्ट वेलकम। जो गंदगी बोलेगा वो चाहे कोई भी हो, मेरा बाप हो, चाहे आमिर नजीर हो, कोई भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यहाँ पे। अफजल साहब कौन सी अच्छी बोलते हैं? नहीं डरना रुक जाए, जब तक मेरे सामने नहीं बोलेंगे हम थोड़ा ख्याल करेंगे। पता है बात क्या, यहाँ पर बात हो रही थी इस्तिआरे पर, हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि वो अल्फाज बतौर जज़ाकल्लाह, क्योंकि वो सारी जो तफसीर हैं वो हुजूर ने फरमाया कि बतौर इस्तिआरा के हैं। जब लफ्ज़ इस्तिआरा इस्तेमाल हो जाए तो मुफस्सिरीन ने भी तो उसके बारे में कुछ बयान फरमाया हुआ है ना, कि ये हमारा अपना फहम है। जो जैसा बात करते हैं वो हर एक अल्लाह ताला तो उनको वही नहीं कर रहा है, नबी को जो हर बात अल्लाह ताला वही नहीं करता। मुफस्सिरीन का ये कसूल है, और जब आपको असूल मुफस्सिरीन का पता ही नहीं है तो आप बिला वजह उसको कजबैसी बना रहे हैं। बात ये होती है कि जो हमारे भाई ऊपर बैठे हुए थे में दूसरे भाई, वो पूछते भाई अपना अकीदा तो पहले वाज़ेह करो, आपका अकीदा क्या है? आप क्या अपना दिन घर से बनाते हो कि पूरी उम्मत को मानते हो? बीच में कहते तो हमारा जी, हमारा इजमा है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो बताओ कौन सा सूरह तफसीर मानते हो, किस बिना पर तफसीर करते हो? तफसीर बिल राय करते हो, तफसीर बिल क़ियास करते हो, क्या करते हो? या जो सलफ से तफसीर मिलती है उसको लेते हो, या अपने जो ज़ईफ़ हदीस है उनसे भी तफसीर कर लेते हो? क्या असूल बनाते हो तुम लोग, वो तो बताओ। अगर तो सेम एज लेना फिर सेम एज इट इज लो कि यार कुल या इबादी कहा तो ऐ मेरे बंदो मोहम्मद के बंदे हो गए, बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे हो गए, हमारे मुस्तफ़ा के, तो बात खत्म होगी। अगर वो नहीं करना फिर सिंपल सी बात है, फिर सूरह तफसीर बयान फरमाओ, और जो सूरह तफसीर पे बात होगी मुझ पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। चलें अजहर साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने सिर्फ एक बात कहनी है, एक बात कि देखो ना, इनके पास कोई दलील नहीं होता, इसलिए गालियां पे आ जाते हैं। चले जो गाली निकालेगा निकाल देंगे उसको, कोई मसला नहीं। जी अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। अच्छा जी बात सुने, कुरान और हदीस से बात करेंगे। जी बिल्कुल, सब बल्कि कुरान से ही करें तो ज्यादा बेहतर है। बात यह है, इतनी मोटी किताब है कुरान मजीद, 30 सिपारे हैं, क्या दीन इस्लाम के अकायद भी ना बयान कर सकें? वो कैसे मुमकिन है? दीन इस्लाम की तरफ ऐसा कोई अकीदा मंसूब नहीं किया जा सकता जिसकी बुनियाद कुरान में ना हो।
आवाज साहब, चलो कुरान हदीस से बात करते हैं, चले सवाल ले लें। जी बताएं। मुझे बताएं, कुरान पाक की कोई एक आयत ले आएं, कुरान पाक की कोई एक आयत ले आएं या हदीस कोई भी ले आएं, ये बताएं कि आने वाला मसीह उसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 दिन उसका पिछवाड़ा लीक होगा। चलो अब इस चलें जी, बंदे पेश का करें। क्या करेंगे बता। इस अब बंदे को, इस गंदगी बकने वाले को भाई आप तो अब कुरान और नीचे नहीं हदीस से बात उतारेंगे तो करने क्या वाले करेंगे। लिखा है उसने गंदगी नहीं बकी, ये और जिसने ये लिखा कुरान नहीं। और हदीस से बात हो रही है, लोग ये बात हो रही है कुरान और हदीस से। अब्बास भाई और भाई नाउजुबिल्ला इस किस्म की गंदे और लचर इतराजात आज आप यहूदियों की साइट पर चले जाएं, ईसाइयों की साइट पर चले जाएं, यहूदियों की साइट पर चले जाएं, पाक नबियों में से पाक तरीन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने गंदे और लचर हमले कर रहे हैं। जिसके पास दलील नहीं ना होती वो फिर गंदगी बकता है। बिल्कुल अब्बास भाई, देखें कि आओ अभी कुरान और हदीस से बात करो। आओ तुम में से किसी माँ ने बच्चा जना है, हम बैठे हैं, हमारे हाथ में कुरान है, आओ कुरान से बात करो। है कोई तुम में से रजल रशीद जो हमसे कुरान से बात कर सके? निकालो बाहर किसी माँ ने कोई बच्चा जना है तो आइए आप इनसे बात के पास सिर्फ गंदी गालियां रह गई हैं, सिर्फ गंदी गालियां रह गई। मतलब शहनशाह भाई से दो बातें करनी है, काफी टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ, आज मौका मिल गया है। शहनशाह भाई अस्सलाम वालेकुम, मन इत्तबा आया नीचे से जी मुझे ऊपर लिया जाए, मैं कुरान से बात करूंगा और ये कुरान की लैंग्वेज है, ये कुरान की लैंग्वेज है, तुम लोग बोल रहे हो। अब्बास भाई कह मेरी के आवाज ये आ रही आते है? हो, एक मिनट सर, एक मिनट, कह के ये आते हो कि मैं कुरान से बात करूंगा और ऊपर आके गंदगी बकते हो। कोई है शर्म व हया तुम लोगों में? कुरान को बदनाम कर रहे हो। कोई तीसरी मजहब का इंसान सुनेगा तो वो यही कहेगा ना कि ये कहता है कुरान से बात करूंगा और कर रहा है गंदी बात, तो क्या इनके कुरान में यही लिखा हुआ है? वो तो यही समझेगा ना। शर्म करो, कुरान को तो बदनाम ना करो कम से कम। इनको गैरत नहीं आनी। अच्छा जी शहनशाह भाई अस्सलाम वालेकुम, मन इत्तबाल खुदा। माइक खोलें यार, आपसे काफी टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आज आ गए हैं आप ऊपर जी। अगर गुड फारग वक्त मॉर्निंग। है। जी क्या हाल चाल है? बस जी ठीक। शहनशाह भाई देखें कि आप और हम काफी टाइम से मुनाज़त का, हमारी टीम भी कभी आपके वैसे होते रहते बातें। आज मैं चाहता हूं कि आप अपना अकीदा इमाम मेहदी वाज़ह करें ताकि मुझे पता हो कि जब मैंने आपसे बात किसी इमाम मेहदी ने नहीं आना जी। हाँ जी, इमाम मेहदी कोई है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? बात मतलब कि ना कोई इमाम जी, कोई यानी इमाम मेहदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह झूठ बोला क्या? नहीं जी। अब्बास भाई तो फिर रुक जाएं, एक मिनट फिर आप क्यों कह रहे हैं इमाम मेहदी कोई नहीं आना? ठीक हो गया भाई। दीन के मामले में फैसला अल्लाह और उसके रसूल का। अब्बास भाई को बात करने दे, आप म्यूट रखें, वो बात करेंगे, ठीक है? बस मैंने एक बात करनी है ना शहनशाह भाई से। मुझे ये बताएं शहनशाह साहब, दीन के मामले में आपकी बात चलेगी या अल्लाह और उसके रसूल की बात चलेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकु मन आशा मिनकुम अयल्का बईसा इब्न मरियम इमाम महदियन। अच्छा, हजरत करीब तुम में ईसा इब्न मरियम आएंगे और वो इमाम महदी होंगे, हकमन अदलन, वो हाकिम अदलन होंगे। अच्छा, हजरत ईसा आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? नहीं, वो तो फौत हो गए। अभी तो कह रहे हो आएंगे, अभी कह रहे हो फौत हो गए। मैंने कब कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी हदीस पढ़ी है तुमने यार? अभी तुमने हदीस पढ़ी है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुकरना नहीं इस बात से, अगर मुकरना में जुत्ती ला लेनी है कसमें। मुझे बताएं, अभी नबी पाक के बात से मुकरना नहीं, अभी तुमने कहा है कि नबी की बात मानी जाएगी और अल्लाह की बात मानी जाएगी। हजरत जो भी समीर साहब यही कहा है इसने, उसके बाद इसने हदीस पढ़ी है और हदीस पढ़ के कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो इमामन मेहदी होंगे और हाकिमुल अदल होंगे। क्या बात ठीक है, मैं भी इस बात तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, वो क्या उनके रंग में कोई और आएगा। और मुकरी ना पुत्र, हाँ मैं अब रिकॉर्डिंग हो गया, अब जो मुकरेगा तो कुरान के अगेंस्ट जाएगा और हदीस के अगेंस्ट जाएगा। मेरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुनेंगे तो फिर आपको समझ ना करो, इसमें मुकरर नहीं देना। सुन तो लो ना, सुनो, आपको सुन लें मेरी बात। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको आप समझते हैं ना, वो नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु आसमान पर उठा लिया गया, जो नबी करीम ने फरमाया, सुन लो जो नबी करीम, भाई सुन तो लो शहनशाह साहब, मुझे पूरी बात तो सुन ले।
सुन ले मेरी पूरी बात, फिर आप उसके ऊपर सवाल सर तू करना। मुकरना नहीं है नहीं मेरे सुननी, आखिरी वार्निंग है। अगर अब आप बोले तो बच्चे फिर अब मुकरना आपको नहीं है। म्यूट नहीं, आपको नीचे उतार दूंगा मैं। मेरे सुन लो। पुत्र चलो चलो जाओ, चल 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 हुण अपनी गल चलो जाओ कैमरे अपनी गल दे उत्ते हुण मुकरना जाओ। नहीं। नहीं अब जो खत्म हो बात गई। आखिरी वार्निंग आपको दी थी, वो आपने उससे फायदा नहीं उठाया, अब आपको नीचे उतार दिया। अब मैं सुनने वालों को बताता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के मुतालिक ही इमाम महदी का लफ्ज इस्तेमाल किया। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूल पाक मसीह और महदी का जिक्र उस हदीस पाक में फरमाते हैं, और साथ ही फरमाते हैं ला महदी इल्ला ईसा। ला महदी, देखें ये तो बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज है। ला नहीं है, महदी महदी, इल्ला सिवाय ईसा, सिवाय ईसा के नहीं है कोई महदी सिवाय ईसा के। ये तो इब्ने माजा का हवाला है। फिर आपने फरमाया यूशुकु मन आशा मिनकुम, अन करीब तुम में से जो जिंदा रहेगा वो जरूर ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात करेगा। अयलकाब ईसा इब्न मरियमा इमाम महदियन, उसके इमाम महदी होने की हालत में वही इमाम महदी होगा। फयक्सर उसलीबा व्यक्तुल, बहरहाल आगे लंबी तफसील है, मुताद्दिद हदीस हैं कि रसूल खुदा ने आने वाले मसीह के लिए ही इमाम महदी का लफ्ज इस्तेमाल किया। लिहाजा मसीह जो आने वाला है आपकी उम्मत में, वो चाहे आसमान से आएगा या नया आएगा, जो भी आएगा वह इमाम महदी वही है। अब बात ये रही कि क्या वही मसीह नबीउल्लाह आएंगे जो आसमान पे जिंदा जिस्म समेत आसमान पे उठाए गए? तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जिंदा होना या कुरान या आसमान पे जाना कुरान से कोई एक भी आयत नहीं जिससे साबित हो। कोई एक भी आयत कुरान मजीद की नहीं। देखें, कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म खाकी के साथ आसमान पर चले गए। 3 लफ्ज बोले जाते हैं, जिंदा, जिस्म और आसमान। मजे की बात है कि पूरा कुरान मजीद पढ़ लें, बिस्मिल्लाह की बे से लेके सूरत उन्नास की आखिरी सीन तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ना जिंदा का लफ्ज आपको मिलेगा, ना जिस्म का लफ्ज मिलेगा, ना ही आसमान का लफ्ज मिलेगा। ये लफ्ज कहाँ से लिए मौलवी साहब ने? ये तो फिर मौलवी साहब ही बताएंगे कि कहाँ से लिए। कुरान में नहीं है, वो वफात पा चुके हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते। इसलिए अक्ल सलीम इसके सिवा और कोई हल नहीं निकालती कि इस ताराती रंग में किसी और के हक में ये पेशेंगोई पूरी हो। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को अल्लाह ताला ने इल्हामन ये बात, ये मुहिम्मा समझाया, और आपको इल्हाम ये हुआ, वो ये अल्फाज थे कि मसीह नबीउल्लाह फौत हो गया है और उसके रंग में होके वादा के मुआफिक तू आया है। ये है इस चीज़ का हल। रसूल खुदा ने फरमाया मसीह नबीउल्लाह आएगा, कुरान कहता है मसीह नबीउल्लाह फौत हो गया है, ईसा इब्ने मरियम फौत हो गए हैं। अब नाउज़ बिल्लाह हम गामदी साहब की तरह मुनकर हदीस तो नहीं बन जाएंगे कि कुरान के खिलाफ है हदीस, लिहाजा छोड़ दो। बज़ाहिर ये खिलाफ है, लेकिन इसका कोई अकलन कोई हल निकालना चाहिए, इसकी कोई तावील करनी चाहिए। वो तावील और हल क्या बनता है जिससे कुरान भी सच्चा और हदीस भी सच्ची? वो हल सिर्फ ये बनता है कि किसी और के रंग में ये पेशेंगोई पूरी हो, रसूल खुदा की बात भी सच्ची और कुरान भी सच्चा।